आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता दल सेक्युलर जेडीएस का हल्ला बोल। बिरदी टाउनशिप को लेकर जताया आक्रोश। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बिरदी हारोहल्ली होबड़ी व्याप्ति में आने वाले कई गांवों की कृषि भूमि को इस महत्वाकांक्षी टाउनशिप में शामिल किए जाने के बाद प्रस्ताव का जनता दल सेक्युलर ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। किसानों के हितों की रक्षा के नाम पर जेडीएस राज्य भर में आंदोलन चला रही है। इसी क्रम में आज बीजापुर में भी जेडीएस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कर्नाटक सरकार की ओर से प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना पर जनता दल सेक्युलर का आरोप है कि इस परियोजना के नाम पर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे हजारों किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। इस मुद्दे को लेकर आज 19 जून 2026 को बीजापुर जिला जनता दल सेक्युलर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन एंडीगेरी के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के बाद जिला अधिकारी के माध्यम से कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों के हित की रक्षा करने की मांग की गई। इस मौके पर बात करते हुए जेडीएस के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन एंडीगेरी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त कर इसे रियल एस्टेट स्कैम बताते हुए सरकार से तत्काल इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर जनता दल सेक्युलर के राज्य उपाध्यक्ष अप्पू गौड़ा पाटिल ने भी कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और किसानों के समर्थन में पार्टी की लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिलाया। इस प्रदर्शन में दिलावर काजी, बागायत हुसैन, राजू हिप्परगी, एस कादरी, संजू हिरेमठ, बसनगौड़ा पाटिल, प्रशांत किनगी, पीर पाशा गच्ची महल, सिद्धनगौड़ा पाटिल, कौसर शेख, गिरनी वड्डार सहित बड़ी संख्या में जेडीएस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक और सरकार इसे आधुनिक शहरी विकास, निवेश और रोजगार सृजन का माध्यम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और किसान संगठन इसे कृषि भूमि और किसानों के भविष्य पर संकट मान रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते विरोध पर क्या रुख अपनाती है। जन विरोधी सरकार के ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಜಮನನ್ನು ಕಬಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಡೀ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹಿಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆ ಬೇಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು
ತಮ್ಮ ಮುಖೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು, ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರವರೆಗೆ. ವಿಷಯ: ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ರೈತರ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೃಹತ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಅಡಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಿಕೆ. 1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವ 498.34 ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 755 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 2ನೇದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 614 ರೈತರು (81%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇವಲ ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕರ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಗಂಜಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಈ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ದಲಿತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 7,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರಾಳ ಸಂಚು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 12ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕೇವಲ 500 ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,481ರಿಂದ 9,600 ಎಕರೆವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ಜಮೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ವಲಯವು ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಜಾರಲು ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 7,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾದ CA ನಿವೇಶನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಷಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಅರ್ಧ ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯವರು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 557 ಎಕರೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಂದಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಲಾಕ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂತವಾಗಿ ಅವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಇದು ಗಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ, ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ನಾಯಕತ್ವದ ಜನತಾದಳ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಜನತಾದಳ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ರೈತ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಈಗ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾವು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರೈತರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಬಿಜಾಪುರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೂ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮರಡು ಭೂಮಿ ಏನಂತಾರೆ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮದೇನು ತಕರಲ್ಲ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ಕಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಿನ ಇಂಥ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದೆ. ಜನಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥವ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಅದು ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈತರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ? ರೈತರು ಕಾಯಮಾಗಿ ಅವರು ಪರದೇಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಸೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಆ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕಡೆ ಭೂಮಿನೂ ಇಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಾಫಿಯಾಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಹೊಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಭೂಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಜಮೀನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತೀವಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ. ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಪ್ಪು ಪಡತಿಟ್ಟಿ ಅವರು 2-3 ಸಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತರ ಆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಡದಿ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡ ರೈತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೈತರು ಹೆಂಗೆ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಬಡವರು ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ.
ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪೌಣೆ ಎಕರೆ ಇದ್ದವ್ರು ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಏನದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಅವಲಂಬನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇನದ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಏನದ ಬರೀ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೇನದ ರೈತರನ್ನ ಸಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ, ರೈತರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಇದ್ರೇ ಇವತ್ತು ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬರುವುದೇ ರೈತನಿಂದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರೇ, ಯಾರೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ನೌಕರಿ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಜಮೀನು ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಜಮೀನು ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ರೈತರೇ ಅವರು. ಆ ರೈತರು ಏನದ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರಿಗೇನದ ನಾವು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹೊಡೆದು ಮುರಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತೇವೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ರೈತರಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆದವ್ರು ಬಡವ್ರು ಅದಾರ ಇದು ಅದಾರ ಅಂತ ಸರ್ಕೊಂಡೇವಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಚ್ಚು ನಾಳೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಹತ್ತಬೋದು. ಇದನ್ನೇನದ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈತರೇ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಉರಿ ಹತ್ತಿಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದೆವಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹತ್ತೋದು ತಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನದ ನಾವು ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಯಾವತ್ತೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।